عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی ایک مرتبہ پھر گرفتار۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ پرویز الہی کو کوئی اتھارٹی، کوئی ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، کسی بھی قانون کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے پولیس کو گھر تک چھوڑ کر آنے کا حکم بھی دیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو عدالت سے گھر جاتے ہوئے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز الہی نے عدالت میں ہی صحافیوں سے دوبارہ گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ سے متعلق سوال پر کہا تھا کہ اتنے عرصے اسی لیے اندر رکھا گیا۔ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے اسلام آباد پولیس پر اغوا کا الزام لگا دیا، کہا اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ لاہور پولیس عدالتی حکم کے بعد ان کے والد کو گھر لے جا رہی تھی، گلی میں داخل ہوتے ہی پرویز الہی کو اغوا کر لیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی مذمت اعلامیے میں کہا، عدالتی احکامات کے باوجود چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا، عدالت عظمیٰ پولیس گردی کے واقعے کا فوری نوٹس لے۔ سینیٹر رون عباس بپی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، سیاست سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو بیان میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے مستعفی ہوتے ہیں، سیاست سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ پھر گرفتار۔ پریڈی پولیس اسٹیشن کے کیس میں جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی نے ضمانت منظور کر لی تو مبینہ ٹاؤن تھانے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر کے 1 روزہ راہداری ریمانڈ حاصل کر لیا۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خاتمے کا ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتے۔ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کا ناسور ہر قیمت پر ختم کرنے کی پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا دہشت گردوں کی خام خیالی ہے کہ وہ ہمارے آہنی عزم اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنو کا دورہ، خودکش دھماکے اور سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے عزم کو سراہا، دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے فوجیوں کی بلند حوصلے اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ نئی حلقہ بندیوں کی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کرنے کا مقصد جلد الیکشن ناممکن بنانا ہے۔ حلقہ بندیوں کی تاریخ مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن شیڈول کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے لیے 14 دسمبر کی تاریخ سامنے آئی تھی۔ بجلی کے بلوں کے ستائے عوام آج بھی ریلیف کے منتظر۔ کراچی میں تاجروں کی ہڑتال، دکانیں اور بازار بند۔ دکانداروں کا کہنا ہے اتنی کمائی نہیں جتنے بل آ رہے ہیں ادا نہیں کر سکتے۔ لاہور میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی۔ راولپنڈی میں شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا کریں یا گھر کے اخراجات پورے کریں۔ بہاڑی میں خواتین کا بچوں سمیت ضابطہ آفس کے سامنے احتجاج۔ دادو میں تاجروں کی شٹ ڈاؤن ہڑتال اور مظاہرہ۔ مظاہرین لالٹین اور کوئلے سے چلنے والی استریاں لے آئے۔ مظاہرین کا گلے میں بجلی کے بل پہن کر احتجاج۔ 1 لیٹر پیٹرول 305 روپے 36 پیسے کا ہو گیا، غریب کا گزارا اور مشکل ہو گیا۔ مہنگائی اور بڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹ کے کرایوں پر بھی آفت آئے گی، عوام پھٹ پڑے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد 16 روز میں دوسری بار ریلوے کرایوں میں بھی 5% اضافہ۔ 14 روپے 91 پیسے کے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈیزل کی قیمت 18 روپے 44 پیسے اضافے سے 311 روپے 84 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پاکستان نے لیوی سے متعلق IMF کی بھی ایک شرط پوری کر دی، فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی فل شرح 60 روپے اور ڈیزل پر 50 روپے لیوی آئی۔ چینی کی قیمتیں آسمان پر، پشاور میں چینی ڈبل سینچری کے قریب ایک دن میں 20 روپے بڑھ گئے، چینی 190 روپے تک پہنچ گئی۔ کوئٹہ میں 180 روپے کی ہو گئی، نواحی علاقوں میں 190 روپے تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں 175 روپے، کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان میں 170 روپے کلو میں دستیاب۔ اگست کے مہینے میں 30 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ چینی کا اسٹاک موجود ہے تو قیمت کیوں بڑھی؟ عوام کا سوال۔ پنجاب میں محکمہ خوراک کا چینی مافیا کو لگام دینے کا نیا پلان۔ چینی کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی، کسی بھی وقت چھاپے مار سکیں گی۔ ذخیرہ کی گئی چینی پکڑے جانے پر شوگر ملز تک کے خلاف کارروائی کا اندیا۔ چینی درآمد کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وزارت فوڈ سیکیورٹی نے صاف صاف بتا دیا، کہا ملک میں 2 ماہ کے لیے چینی کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ٹریڈنگ کارپوریشن نے چینی درآمد کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ چینی کی کمی مصنوعی ہے، منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کی پیدا کردہ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہو کر 305 روپے 47 پیسے پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ روز 305 روپے 54 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے مہنگا ہو کر 331 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، PSX 100 انڈیکس 310 پوائنٹس اضافے کے بعد 45,312 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ روپے کی بے قدری اور خوراک کا مہنگا ہونا ہے۔ ملکی معیشت کو درپیش مالی خطرات سے متعلق وزارت خزانہ کی رپورٹ جاری۔ میکرو اکنامک شاکس، قرضے اور قدرتی آفات ملکی معیشت کے لیے بڑے خطرات قرار۔
रिपोर्ट में कहा कि इस साल महंगाई 21% है, जो आइंदा साल कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान है। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब। कहा 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मज़लूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आज के चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी, डॉलर की बढ़ती कीमत और दीगर मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। स्मगलिंग रोकने और इसमें मुलविस हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर इजलास। अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलविस अफसरान को सजा देने की हिदायत। कहा स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से खत्म करना नागुज़ीर हो चुका। ब्रीफिंग में बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत से स्मगलिंग में 40% कमी आई। निगरान वज़ीर आज़म की ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खिता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा पेचीदा खतरात से निमटने के लिए अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरमीम को किस कानून के तहत कलअदम करार दें। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरमीम को कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। सवाल यह है कि नैब तरमीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा इसका जवाब यह है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरमीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा कर थक गए कि नैब तरमीम में गलती मिले मगर नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें। इलेक्शन सर पर है, आवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन आवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला यही 3 रुकनी बेंच करेगा। 50 समातें हो चुकी, इस मरहले पर बेंच की तश्कील तब्दील करने की राय मुनासिब नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ केस पर 29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन की राय से इत्तेफाक नहीं करते। नैब तरमीम केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़ेरे इल्तवा होने तक ये समाअत रोक दी जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फौरी फैसला दिया जाए ताकि अदालत कानून के तहत काम कर सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फौरी फैसला दिया जाए ताकि अदालत कानून के तहत काम कर सके। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रही है। 4 माह से जायद गुजरने पर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुकर्रर न करना समझ से बालातर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवां बरस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बताया कि 30 अगस्त को 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिलों के सबब बहुत परेशान हैं। वो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सलाम पहुंचाया है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन PTI को ना बदनाम किया और ना करेंगे। PTI के दौर में आवाम को कुछ नहीं दे सके। फैसला किया था किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इलेक्शन हल्का बंदियों के बगैर मुमकिन नहीं। इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में डालने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 सितंबर को समाअत होगी। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। परवेज मुशर्रफ रवां बरस 5 फरवरी को इंतकाल कर चुके हैं। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारती मिशन को खुसूसी
सरमाया कारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जहाज़ेब खान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दी। IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी में सरमाया कारी के मौक़े को उजागर किया। गैर मुल्की सफ़ीरों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी हुकूमतों की हौसला अफजाई करें। सदर आरिफ अलवी ने नई कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन जबकि चारों सूबों के वज़राए आला समेत 13 अरकान काउंसिल का हिस्सा होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क की मुआशी, मालियाती और तिजारती पॉलिसीज़ की मनसूबाबंदी करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसी रेट पर अभी कोई पेशगोई करना काबिल वक्त होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। इजलास में मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इक़दाम का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अफराते ज़र बढ़ने की खबरें गर्दिश करती रही, जिसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। जो माशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि MQM ने इस शहर को बहुत सस्ते दामों फरोख्त किया। MQM वाले बताएं आपने इस शहर में क्या किया। शहर के अवाम ऐसे लोगों को मुस्तरद कर दें जिन्होंने अवाम को बेचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर सूरत बिजली के बिलों में कमी करवा के रहेंगे। कुछ सियासी पार्टी हुकूमत में होते हुए भी एहतजाज की बात कर रही है। सानिया जड़ावाला जैसे वाक़यात से बचाव के लिए मुतालिका इस्लामी तालीमात निसाब का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा वज़ीर आज़म ये मामला विफाकी काबीना के सामने रखें। विफाकी काबीना फैसला करे कि बच्चों को बुर्दबारी सिखाने के लिए निसाब में तब्दीली ज़रूरी है या नहीं। अदालत ने मामला वज़ीर आज़म को भिजवाते हुए अक़लियती रहनुमा जय सालिक की दरख्वास्त निपटा दी।